Это информационная программа «Новости». Меня зовут Саид Ахмадов. Здравствуйте. Многофункциональный центр для детей и подростков появится в Биное. Спортивный дом, зал ходил, хирургия дом, слышишь, что постоянно дом, абаза ходил. Самый дом, необходимый, нужный объект, дом. Кадыров проинспектировал высокогорную стройку. Чеченские студенты отправятся на учебу в Сирию. Дамасский университет функционирует и работает, и такое сотрудничество с целым будет иметь очень большое позитивное значение для развития высшего образования Чеченской Республики. Большая делегация из Арабской Республики обсудила в Грозном вопросы сотрудничества. Синдром бабочки. Показывали, как ими пользоваться, в каких случаях их нужно наносить, в каких нужно отдать предпочтение тем или иным мазям, тем или иным привязочным материалам. Поэтому было очень интересно. Российские врачи обучают чеченских коллег бороться с редким заболеванием у детей. Уже вечером Рамзан Кадыров навестил одного из старейшин горного Биноя. Неожиданного гостя здесь встретили с нескрываемой радостью. Глава региона вспоминает, как в 95-м его дедушка пешком из Цинтароя пришел в гости к Салману Гакаеву в Высокогорье. И это равносильно посещению Зиарта. Гостеприимный хозяин рассказывает о происхождении тейпа Биной. Такие истории из уст старейшин бесценны, считает Кадыров. По его словам, судя по отсутствию в Биное сторожевых башен, жители этой местности были больше купцами и земледельцами. Гакаев делится с главой региона своими воспоминаниями, и по этому поводу Кадыров также затронул и тему депортации. Gewoon Duits aardan, tot hoort zeer te ras werden. Ze zegt dan, maar wat toch Duits in hier dan. Is dan. Maar je gaat het eerste huis. Goed zwart was. Zelfs die machines balnacht, ik wil wel zo winnen. Ik ga het heel was. Ras heb je niet. Dan Duits in hier dan ga je met huis als baagje joch is er jongens nacht te doen dan. Daar is het al nacht. Joch is er jongens nacht te doen dan. En aan Duits ligt het eerste dat dan. Baas niet ja zo gaat dan hebben dan. Is dat ja het klepas chat. Joch is er jongens te doen en die boord dan. Hermet yes het je gelaat. Wat het doels gelaat ook adam شدول وجعيد قاعد كدي het doen ook het غلومي wat het doels gelaat. Hermet dat weer het gaat het share. Ach dat en dat zo net agaas geen igu tuursan is met wada pan. Hermel otsel wada pan. Ik ga door schoga. Idaya, zo ook ziet er bij de jongens. Dan gaan we binnen bouwen dan. Hoogst bij echt zo dat goed zo dit zijn dan is die iets slecht. Zie je hier binnen bouwen binnen hoe je zo de bouwen dan ga je el. Je wil krijgen dan tijdelijk weet je dan. Tijdelijk zo dan gisteren weet je ook niks met taas let zich aan. Ook als je met taas binnen zich aan dan ga خش متى تاي نوي بقدان قاعدين دول اميل دون ما عندنا اون ما عندك عايزين بوخبش خلال دون او دوك صور دوك يا امنا بين عشان على وقت استو يوزي هذا ومت تنتهي ديش تقول في الديلم إذا ولا سوي تحقل جينا هل سوي هذا شاش ود سوي شاش دين اللي تيازش بقى يقوشوا كور كرهلات تدوه شوي صح دي سنة يحاول كرهلات بقى يقوش اتسي ومن خاير شربوس سود اتثبت الحالات هذا وداوش وقت اتشنجر سعيد تدوس وستيح ديرك دوي وستيح ديرك سعيد بير ما سوق الجينا طبعا هيك التيب دون هيك بين التيب ساعده يعني قاعد نيق يبغى دون هين hoog in zit keller geen het niet echt tape uitbeelden, look, het is tape in, niet zo dan.
I tape borg dan. I dat zo beno al adich dan niet edos dan nu dan hoor dan I beno bo tape tak adich dikke dat moment beno tape beno do dan maar dan ook beno toen gaat door dan niet dan hint we iets naar dan hamil stepen oor dan gaat حال حميوز نيق او اتي سون ازون سون تحدي خي انا حميوز نيق او اتي is dan beno geld gaan tak de boer het beno tape naar dan beno dan het tape naar moet tape dit nog naar hij wil dat dus dan het door jij het waar had toen ze daar waren naar het is een door aan maat dat helemaal Duits wat daar ze tapen schinnen zijn woziek, boziek, joch nu. Zijn nog tapen schinnen. Daar wordt deel. Toen is morgen het beno al het tape aan dat niet. Dus daar er versie gaat even versie beno en dat is de kon. Dit ja daar dan het morgen dan als je daar uit beno daar kan je tape dus niet naar dan. Zodat dan je zijn beter lucht dan. Zo dat als dan wordt wel uit dan tape uit of beno tape aan dat niet uit. Wat doe dat haal met zich zo haal best binnen هي غوردات شوية ja hoorde die en je hij weet je terugmogen is geen door best binnen. Обсудив историю и происхождение биноевского тейпа, в конце беседы глава региона вручил Гакаеву ключи от автомобиля. После гостей проводили в дом, в котором в свое время бывал и первый президент Чеченской республики Ахмат Хаджи Кадыров. Глава региона и сам здесь гостил неоднократно. Супруга Гакаева подарила гостю четки. Уже на улице Кадырова встречает местная молодежь. Он пообщался с учениками местной школы хафизов. Мальчики рассказали, что им созданы замечательные условия для учебы, проживания и досуга. За 5 лет наизусть Коран выучили 60 человек. В ближайшее время экзамены сдадут еще 15 хафизов. Кадыров здесь сообщил, что президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевна приняла решение о строительстве новой школы хафизов в Биное. Также ученики получили от нее по 10 тысяч рублей. Сегодня в Чечне функционирует 6 школ хафизов. Они выпустили более 600 детей, которые получили сертификаты о завершении обучения. انت ولا لا ما ترى شيء تقول دي عمو بيها وقدو عاملش جاك وصاوي بوديل مسيح وجاكوش ليرون مريبة تاع مسيح ويرود ما وش تشكى مثلا 40 с лишним больше دوك عنده 40 سنه والله انا تسوق حاجة شيخ هذا يقول قال شو بدي تسوق حاجة تيجي مالش ها شيء سياتوي انا شيء زاد الحمد لله وين زيت تيجي توشرا ويرون الحمد لله ده تنجروا بينه حلو شنو جمجات ها داخل حلو شنو ها اه قد بين واسعه بين واسعه ها ها يعني بص بين دوش لازم ما يسوق نعيش عليه ليدا لا شيء سداس شو كان لك الله شو ولا انا عاوز هذا ما يسوق ليش بروح هذا مو يسوق شيء يتخدعين كنت تشجع عليه احمد زعل عليه اقول انا عامل شلون ديل ريالش اشتغل دون ديل ده تمام يوني بيتسلي شلون بيشابي يعيش شلون يوصل شين اوجيج اوضح دي دانا يوصل شو شيء بيت يوصل شو عليه لا ما يوصل دو بيقول شيء يوصل دون يقول هو شلون ديل ده جاو يلا ده اورانج ليش بروش مال داروش ده ديك البيت مبوزة أحسن دير إياكم زبلنا حافظ ديك بوغ بيشبو وناس نشوف تاخ دار مو ماري بوت اشتصعب بريت ماجح دار مو خاتم ديب إن شاء الله رحمة الله يلده تاخ أس مصو حالب زخ مصو أس لمل دور أنا مثلا أس إحوة تلدور شنا دبو حالب هاتشينولا إيش دار مو نحون مال غير بو تاخ دار ديك زبيق مو أحتم بيشبو ليرم أحتم بيش دوسي أحتم بيشبو ليعكم ناغن على مص على طهوش طون دار ديك زبيق مو دير رزق كده حاجه دي لوي ده معتاد حاجه ولا ضايع خلاص وصلوا له ده حاجه عايزه. В Ножеюртовском районе появятся многофункциональный спорткомплекс и молодежно-военно-патриотическая база для отдыха и обучения детей. Объекты будут в селе Биной. Сейчас активными темпами идет строительство. Сдать объекты рабочие планируют в следующем году. С инспекцией в родовом селе побывал глава республики. Продолжит Элина Дадаева.
Молодежная военно-патриотическая база для отдыха и обучения детей. Готовый проект хорошо виден на эскизах. Пока здесь идут строительные работы днем и ночью. Шум техники не умолкает ни на минуту, рассказывает главе республики ответственный. Параллельно идет и возведение многофункционального спорткомплекса. В сельское поселение Биное входят 12 сел. В военные годы местная молодежь испытывала большие проблемы с образованием. Некоторые школы работали с перебоями. Такой пробел отразился на уровне знаний подрастающего поколения. В этих стенах молодежь Чечни получит возможность заниматься практически всеми видами спорта, изучать школьные предметы. Чтобы подготовить площадку под будущую базу, строителям пришлось приложить немало усилий. В основном трудности при расчистке участка возникали из-за оползней. حليش بليتا حدوش حل دين حل كشني صوتو زي باسس وشبيان بناتي لقى تاعي لقى وجيه اقول بيحكم على البطبورني كان خير بوش ده بولن سواش تاع بذاته اهميت كذا يوم وقع سبورت زال يوم وقع فوتبول نيبولي وقي خلوه بينا وتخزيان لا اذا اجتاز هذا غزل شو لا اجتاز شو مش حتشوفوا شوك لاتسي هوكا اشكو بيحكم يحبو كذا سبورت جارديو ستاديون يوم لا يري هو بوه حقير في اليوشيو متى قدوة بوه حقيريات في اليوشيو لا هوكا قدوة في اليوشيو شو على قوله ذات لو استنتوا نزال وصل شاي بزاف شاي في اليوشيو حصل اسمه مين يوكا هوكا نستو قلبي هوكا حقوي ستو كمال ده يلو ريوشيو بدأت باخر واخد متصل ارينش هوكا نرمان رشيتنا اري يوكا هار ايش تحبارز بر لا ما بروكا ايش حتشوف شو رامبر دون كشنيش بوعبات سوبر قاعد اي كذا ميل دون بوع بينو كذا سونز على دوات تشيسكو بو هيز داديك ندوكو شو لا كتلوان شيخا يا Ну гектар ла тхир духо. Многофункциональный комплекс будет разбит на несколько корпусов. Также здесь появится и футбольное поле. Объект станет еще одним достижением региона в развитии спорта и пропаганды здорового образа жизни, считает глава республики. Также Рамзан Кадыров принял решение построить крепость Биной. Самый мощный. Крепость такого сиха еще уже ла еще едиха ал. Сиха. Ал вадо خشكا أتي دقان إيش وادو. إيش تحلو خشل تحلو أبو سون معدات أبو. وجيلي. وجيلي. هذا أسوي. ها يو ويدو تمين ويتدلبو يخزمت كيو. يثبت يعني. إتى يقمت كيو. شايش حيوش بلا سايوش بتجي. سيجا بينو كريباستي لكن. يخزمت. مسمت عشان بعين شيء هذا شو ده صار. وي هاتيا. بينو كريباستي ده يعني نادون. سيا شو بس شيء شو ده دوش سيا بس شيء بينه دوش يو مش كريباستي. يجي ده ريش. بلعبوا هو حوادث بس شرب وشرب يعني خلاص بريك Подъем, Не так давно у жителей горных районов не было ни газа, ни электричества, вспоминает глава республики. Отсутствие элементарных условий заставили многих горцев переселиться на равнину. Однако покидать исторические земли решались не все. Жители Биноевского поселения в их числе. По словам Рамзана Кадырова, они сумели, несмотря на тяготы и тяжелые условия жизни, достойно сохранить землю предков для будущих поколений. Спортивный дом, зал ходил, дыхание дом, условия что футбольный поле ходил, в группе да стал, покажи душ бош, бабиш кавиш бош, сам постоянно дом, а база ходил, шаг условия что он горный часть дом, территория дом, ладьяш, вегранич кадолом, анч кадолом, хауш был стал, царь условия ходил. Самый необходимый нужный объект архитектуры хардон, да, молодой, как дух дикий дом, белых бешму, хинт бал хадик бал ачбошму, да жар размет كده, бери саму аде, дон тока бена дон, царь условия шла я стал, бена болтнех, муж сюда лакни, вахна хвабольч, единственный дини дона, живой يسلم كده, كان نخبش, بيرخيسنا بينه, مش سمت دون, يتم خال حلوة, شتوي أول مش تجاوز دون.
Ja, شتو قاعد الواحد داخلين ما شتو يعني هذا ما يشتي عبد بشر يرش لخني لامن شو واحد بير ويدا لا يوني واحد بير موجنا لهم يلا يا جوستي أنا فوق عمشت أنا أخلى ديش أخلى دورو ديش لا تدخل نخ واحد بير يلا يلا يدخل وهنا جو قام يلا أخلده هو الأوبوزيشن أخا ينشتك خلدو واخدان نيش باتر تاع أسلوبية تدلاجين دكا يدوش نعناخ بيش مفوق عبستان هين زوقا الحمد لله جازيو سويتيو خيدو دكا تاعت ديتكي ساد شكولا دكا ديش دانا سrednje obrazovanje получите da metigiju da هين زلان دلاجيزني دان حالا غور دعس خلتشل دانا أسلوبية شو خاخوش خنا دا مو دانا ويوقع دانا دلوشتي كده جديدو ودايشي دان هذا ويداي موحبو خاص ديش ماجيك دو أدران شراء طول على شرش كادو حقا دو قناها دانا أتوش خلدان وي بنويسكي بسنايا دانا بوهوش تو أختيجح دانا دوش ناخن شاملو بيشرو داك نوخشو بوكودو داك عم ديزر موخ بيزر شادي دي دين ديزر دانا historiozuč to duch nagaan dan keer keer worden dan bollers met elkaar sportieve daar cultuurne merpretisjes daar nagaan Hollandska we moeder al uitje keer berg naar Hollandska laat ook شباب جيت وامو بيلعبوش نيا او كامين نشي ماتش او كان خلق بيش بماتش دان الدنيا شاكيش حباش عاص بيش بو نوخ تشي مسكا بيش نوخ تشي دان لاندش كات وامو بماتش بر هين الدنيا تشري مص بيتي دان تحندين على عمال دان صدق كل العام دان اي يلت اي باش حكي دا برت كي تاع دا بيسكاتش دان توريش باكل هو كاوي جود اتكي توريستيكي دان dan god dan het is zo nou al zo je naar dan ook gaat dan eet pas je naar maar nog weg dan je wordt ja dan je bent dan heb ik dan ten we nog je nog je am de stu je beoens dan nog je om dan het staat in heel nee het is keeper nog je elkaar nog je dan je om de boek. Послевоенное время давно позади. Сегодня регион динамично развивается. За последние годы Чеченская республика во многих отраслях показывает хорошие результаты. По словам Кадырова, Чечня стоит на одном уровне с экономически развитыми субъектами страны. Однако, как отмечает глава региона, во все времена находились люди, которые сеяли смуту в обществе. Слушая их громкие речи, не имеющие ничего общего с религией и наукой, многие беспрекословно готовы следовать за ними, говорит глава Чечни. تمشي مخوي ناخدان حق الخزدانه المخكح صاحي لا دوتشتل ويدانه هو قوم ديدان خلا دوتشتل هينس كل عباق صحش حال دائما نادانه وجوات تغيت نوي هينس حين بدرت واقع دان حيدين ليل دي حيدان غير لك ليل دي داك حيدان انخا بيشو ديش ديش قاح يقدان لات ليل دي لا مزدي مالها مصو عبوش ها إما دي حيد أسطوة دان اللي حير وال هو الدنيا ميال دالهم وي حيد أسطوة دان لو تعمل مش يوم مش تعمل دان بقول تشوش على تشكيوش دان إتشال تشكيوش جاي تشكيوش جاي تشال تشكيوش دان دين هو حيد أسطوة دان دين هو دان أنا وصلوا دان أصل بيكين ساعتين حاجة تشبوس ساعتين يلا إيه أوتر دان آدم دنيو يصل بيك شو تيجي كاتيك إيوج دان أي بريشر عشان دشتي عادي دشنا شنو بوش دوت إثناء وسط أي بريشر عشان دشت شيء ديل واتسال كلنا أتصل دان هذا ديل إذا ديل دانا تيشل تنيا تقبل واتي دان ولا بالحوت واتي ده حرق الدستان يعني هو دنيا نيل دان ما ينخش دان ياخد ياخوت دان تقول صدام ملخ تقول ياخوت كيش الخوي ملخ متر يخلي شيء تنبخ يميو يتعاهم ما دو ده صوت ياخوت كيش دوي حيل أسلوب خدان إمام وارغيا شو شابير جدان سلوك دان تهنا دان نخش دان بتخل دان أوشي ده شدش ويدان راسخيت دان تأكد دان سمعت دار حتى يبدان أزبوش ليات فين ده لاتش دان أدم تأكد دان مثلا شابير جدان ملياردير فلاش دراح ويدان بيتاب دان أدري داخل تالوش حيرش خيسلوش داخل ويدان شيء كريز هلك ويدان ميرو مش تابع ده شاسنا استرسي دان بو باخ بيش دان الدنيا دان ده
Вейдон, цакрандон, бабич сетят, строек сетят, вейсен показатель образования, здравоохранения, спорт, любой дон, чистый, экологически чистый. Мылху ахаякши, вей лидиш вадух дон, парасидон. Строительство жилья дон, мылху адон, ахаякши, вей регион, лидер, шух, пятерки, тройки, десятки, мусумета ахаякши. Самый обеспеченный дом, вам гина больше, вот регион, промышленный развитый, цель на уровне, Церемония закладки капсул под будущее строительство детского лагеря состоялась в апреле прошлого года. Согласно генпроекту, объект появится на высоте до 1500 метров. Для детей здесь будут созданы идеальные условия, позволяющие поправить свое здоровье, учиться и заниматься спортом. Стоит отметить, что строительство всех объектов начато в рамках реализации программы по развитию Ножеюртовского района на средства, выделенные региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова. Элина Дадаева, Джамал Эл-Хаджалиев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Находясь в Биное, глава Чечни совершил прогулку в окрестностях родного села. Свой путь Рамзан Кадыров начал от стилизованного под старину высокогорного культурно-этнографического комплекса Щиробена. Катаясь по горным склонам на снегоходе, Кадыров наблюдал красоту и величие природы. Крутые повороты, небольшие трамплины, ровный рельеф заснеженного горного плато, по словам главы региона, оставили незабываемые эмоции и поднимали настроение. И к другим темам. Скоропостижно оборвалась жизнь постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталия Чуркина. На своей странице в Инстаграм глава Чечни отметил, что он был выдающимся дипломатом, патриотом страны, который в течение многих лет отстаивал интересы своего отечества. Виталий Иванович умер на боевом посту как настоящий воин Родины, добавил Кадыров и выразил глубокое соболезнование министру иностранных дел России Сергею Лаврову, родным и близким Виталия Чуркина. В Грозный прибыли сирийские делегаты, в их числе ректор одного из старейших университетов Дамаска, доктор Мухаммад Хасан Аль-Курди. Гости пробудут в республике несколько дней. Сегодня стороны договорились уже о сотрудничестве с чеченскими вузами. 180 тысяч студентов, 3 филиала и 39 факультетов. Дамасский университет – один из старейших и крупных исламских вузов. Он был основан еще в 1923 году. Многие его выпускники – авторитетные ученые и государственные деятели. Теперь в нем обучаться смогут и чеченские студенты. Подробности научного сотрудничества и академического обмена делегаты обсудили на встрече с ректорами чеченских вузов, представителями духовенства и министром образования. Это позволит не только укрепить отношения между сторонами, но и развить исламское образование в России. تغن تونخا نقطة أونيفرسيتش كهيا علمز دولية قيم شيء لقربوية تقيت خا أونيفرسيت عبو قيمية لين تعبوي شيء اشتياق أونيفرسيت يتغنيجي هو شيء داس علمز دولية من يشيش ديرجوج عدلية تون إدوق دزلا دوت خو خز خيتا دوقانية أونيفرسيت شتري تون أونيفرسيتنا نقطة شو أونيفرسيت شو أهيا ديرجوج عدليش كل تعود حكومية في جمهورية شيشان. Договоренность о таком сотрудничестве была достигнута еще в начале этого года. В январе в Сирию отправилась делегация из Чечни во главе с муфтием Салахом Межеевым и Адамом Делимхановым. Они встретились с властями Арабской Республики, религиозными деятелями и студентами Дамасского университета. Теперь ответный визит и переход от слов к делу. Соглашение, кроме студенческого обмена, включает в себя визиты преподавательского состава для исследований. Обмениваться будут также печатными изданиями и научными документами. Сегодня ситуация в Сирийской Республике неоднозначна, но несмотря на это, сегодняшнее наше общение мы поняли, что Дамасский университет функционирует и работает, что и востребованность их выпускников по всему миру, в частности представители именно медфакультета, что их берут на работу сегодня в Америке, в Германии. Поэтому я думаю, что и такое сотрудничество в целом будет иметь очень большое позитивное значение для развития высшего образования Чеченской Республики. Сирийские делегаты встретились и со студентами Исламского университета. Здесь гостям переводчик уже не требуется. Говорят на едином для всех мусульман языке – арабском. Они рассказали муталимам, что может предложить вуз Дамаска. Побывали гости и на могиле первого президента Чечни. Они отметили вклад Ахмата Хаджи в защиту ислама и распространение религиозных знаний. Знакомство ученых с Чечней продолжится и завтра. Луиза Хатуева, Расул Арцухаев. Новости.
Грозный посетил и руководитель «Газпромэнергохолдинга» Денис Федоров. Гость встретился с министром промышленности и энергетики региона. Стороны обсудили строительство Грозненской теплоэлектростанции. Напомню, работы начались еще в 2016 году, но ввиду финансовых сложностей были приостановлены. За переговорами следила Тинатин Музашвили. Этого дня ждали давно. Строительство новой электростанции должно было завершиться в этом году. Однако из-за некоторых нерешенных вопросов старт пришлось отложить. Но сегодня работы начались. Строители уже закладывают фундамент под будущие постройки. Реализация этого проекта позволит сэкономить свыше 10% электроэнергии, которые теряются при транспортировке. Мощность 360 мегаватт, но это не предел. Мы оставляем возможность расширения данной электростанции в случае появления здесь крупных энергоемких потребителей, в том числе, которые, возможно, будут потреблять тепло. Мы готовы расширять и дальше эту электростанцию. В этом регионе все вопросы решаются очень быстро. И вопросы, на которые в других субъектах иногда уходят на согласование длительные промежутки времени, здесь решаются оперативно. Мы собираемся, встречаемся с штабом, с правительством республики, и буквально к следующему нашему приезду уже все вопросы решены. Без малого 1 год. Весной 2018-го теплоэлектростанция уже должна будет работать. Последний год объект был законсервирован, но благодаря договоренностям Рамзана Ахматовича с Миллером, с руководителем «Газпрома», нам удалось этот проект заново обновить. И сегодня реально приступили к строительству этого объекта. Поставлены жесткие сроки. К марту месяца 2018 года мы рассчитываем пригласить людей на площадку и сделать первый запуск. Объект обеспечит и рабочими местами. Одних строителей здесь будет около 300 человек. А когда электростанцию введут в эксплуатацию, здесь будут работать 400 специалистов. Это как высококвалифицированные технологи, так и начинающие инженеры. Так, в прошлом году студенты Грозненского государственного нефтяного технического университета уже прошли производственную практику. Новая теплоэлектростанция займет территорию 20 гектаров. Энергетического объекта такого масштаба в регионе еще не было. Он соответствует 3 электростанциям и призван обеспечить энергетическую безопасность Чечни и Северо-Кавказского региона. Тинатин Музашвили, Шамиль Саламов. Новости. Административные барьеры и как улучшить инвестиционный и предпринимательский климат в Чечне. Об этом сегодня говорили в Министерстве экономического и территориального развития Чеченской Республики. Встреча проходила в рамках исполнения поручения президента России, согласно которому субъекты должны разработать дорожную карту. Речь идет о внедрении 12 моделей улучшения инвестиционного климата. Определено 6 ответственных исполнителей разработки карт. До 1 марта 2017 года они должны быть утверждены. На заседании так называемого проектного офиса рассмотрели и отчеты о ходе их разработки. По поручению президента Российской Федерации до 1 марта ответственные лица должны подготовить и утвердить дорожную карту, внести ее в Минэкономразвития Чеченской Республики. После этого эта дорожная карта проходит процедуру согласования правительства Чеченской Республики. Российские врачи обучают чеченских коллег бороться с синдромом бабочки. Представители благотворительного фонда «Белла» приехали в кожный венерологический диспансер региона. В Грозном они уже во 2-й раз и на этот раз проведут обучающую конференцию для местных врачей. Фонд помогает детям с этим заболеванием в разных регионах страны. Слово Хамзату Аюбову. Полезный эпидермолиз – это группа заболеваний, это не отдельно взятое заболевание, это группа, которая характеризуется главным признаком образования пузырей как на коже, так и на слизистых при любых малейших травмах. Самая главная отличительная особенность, что это начинается при рождении либо в первый год жизни. Их называют детьми-бабочками. Все потому, что кожа больных этим недугом настолько хрупка, что даже легкое, незначительное прикосновение приводит к долго заживающей ране. Поэтому очень важно своевременное выявление болезни, лечение и правильный уход за ребенком. Фонд «Белла», помогающий бабочкам со всей страны, в Чечне уже во 2-й раз. Вы одни из единственные, помимо Москвы, кто обеспечивает наших деток медикаментами. Огромное спасибо Кадырову и его фонду, потому что очень тяжело по регионам с медикаментами, потому что не все мамы могут обеспечить своих деток дорогостоящими медикаментами. В среднем на тяжелого ребенка на перевязке от 50 до 300 тысяч уходит на месяц. В вашей ситуации все медицинские препараты вашим деткам государство обеспечивает.
Сегодня в Чеченской Республике 32 ребенка, болеющих буллезным эпидермолизом. Если первый визит представителей фонда в регион был направлен на работу непосредственно с больными, то сейчас врачи из Белла обучают местных дерматовенерологов и педиатров. Сегодняшняя же конференция была больше для врачей, для врачебного персонала, для того, чтобы наши врачи, так как это заболевание редкое, и не все врачи знают о нем вообще, да, даже дерматологи, для того, чтобы рассказать о формах заболевания, об их отличиях, о лечении этого заболевания, об уходе за кожей таких пациентов, да, о том, какие существуют перевязочные материалы, какие существуют мази. Вот. Конференция была очень такая поучительная. Огромная благодарность фонду было то, что приехали, выделили время нашим деткам. У нас особенные детки не только в нашей республике, и за пределами республики. Таким деткам, как мы знаем, нужен особый подход. Данная конференция дала нам очень много нового, скажем так, в плане ухода за такими детками и в плане ухода в поликлиническом отделении, то есть что мы можем делать, что мы можем показать мамам, и в плане ухода, что могут родители дома сделать. Детей-бабочек в России около 3000. Больший процент сконцентрирован на юге страны, поэтому в некоторых регионах, как, например, в Чечне, планируется создать отделение фонда Белла. Хотя уже сейчас организация тесно сотрудничает с местным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова и полностью опекает всех больных буллезным эпидермолизом, что и отметил в своей речи министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. Нам удалось договориться, у нас ряд мероприятий предстоит, которые также посвящен поддержке этих детей. И еще раз хотел бы отметить роль главы республики, который инициировал этот проект по поддержке детей. И, насколько я знаю, мы являемся одним из редких регионов, даже уникальным регионом, в котором эти дети находятся на контроле, значит, в котором, значит, эти дети не остаются без помощи, и они всесторонне и перевязочными материалами, лекарственными препаратами, и просто вниманием докторов обеспечены, насколько я знаю, в полной мере. Из-за синдрома бабочки его активность постоянно приходится сдерживать. 3-летний Хабибалла Газаматов страдает буллезным эпидермолизом простой формы. Та же проблема и у его младшего брата Билала. Хлопот намного меньше, когда кто-то тебе помогает, говорит бабушка мальчиков. Сами бы не справились. نستيرين خلش وقامك تسميجي ميوخ ميوخك أتصل حال خرخلي تون خرهدو تخار وبنتش سبيرياز بتور أو ساران سبروتير بتور إيش لازم سير عيش دولخش جو سينجات تملاكو как хашритаком твердо кира докторчун. Представители фонда Белла побывали у Газаматовых, показали, как правильно ухаживать за ранами и что делать, чтобы их было меньше. Такие визиты гости из Москвы обещают совершать еще чаще. Хамзат Аюбов, Хаважи Мунаев, Юсуп Усманов. Новости. В республике стартовал конкурс «Возвращение к истокам». Молодых участников научат грамотно создавать бизнес-проекты в области сельского хозяйства. Авторы лучших 10 проектов получат возможность реализовать свои идеи. Конкурс организован региональной ассоциацией общественных объединений при поддержке президентского грант-оператора фондом «Перспектива». Цель проекта «Возвращение к истокам» – привить любовь молодежи в сельской местности, чтобы наша молодежь понимала, что после окончания школы, вузов, они попадают в такую среду, в которой они должны себя найти, показать свою состоятельность, показать свою значимость, чтобы общество нуждалось в них. Жизнь, отданная за родину. Таких героев среди уроженцев Чечни немало. Особенно в период КТО и после ее отмены в регионе погибло много молодых людей, защищая республику от разгула терроризма. Один из них – Хамид Цацаев. В тот день, когда люди с радостью приняли весть об отмене КТО, для Халида стал судьбоносным. В гостях у родственников героя побывала Луиза Баснукаева. В 2005 году Болгары, Чои, милиция был, бешвар режим волшебно, и был закшен был, цабезер элла, что был давай второе. За Борисом универ, дадиешча,
دول ديش ور ديش دول ديش ور يشون حوش ور ديك ناقوست ور ديك فشور ديك كانتر ناواش ليتن دوهم شاب زادن وصل حلا ولو تحاسي безопасность ну да сажни бе ше отряд абеш حلو اشت تودي عيبي حادثة ورششت отряда ور догтена ور. Он возвращался с работы в дом, где его ждали родные. Хамид погиб как настоящий полицейский. Когда на окраине Мартанчу появились бандиты, он не стал отсиживаться дома, не побоялся и пошел в бой. Лис تعوت بالغلير بيش فوتبول علوش دول بيش كولي واحد كان сотрудник шмилош бубош хоч шау сотрудник бейш тахит эл хар прямо цент эвоган ё эметтига цэр герстя губин хылхылихцэн как раз ищ талвыч инцаршилам бой агуш бол шилам от шилам нука хали перестрелка. Цигат эвочана и бейш ваде кан там был еще один сотрудник Шахал Бабин. Где-то года 4 назад Бабин. Из-за Уавил он прямо тегерство, что Бертал ушел, тегерство, и вина церква. Вот в этот момент как раз Хамид всегда хэч, умеет хадур, цигар, дацауч, умеет хадур, и уж герство было, оказывается там и сзади сидели 13 пулевых ранений. Шансов выжить у Хамида не было. Это было 16 апреля 2010 года. Первая годовщина отмены контртеррористической операции. И этот праздничный для всей республики день в семье Цацаевых стал трауром. И сегодня, спустя 7 лет, мама Хамида не может об этом говорить без слез. У него осталось 3 детей, мальчик и 2 дочери. Самой старшей тогда было 4 года. Своего отца они помнят только по этим фотографиям и по рассказам старших. Han gäller har just mitt kärnliga gärdsdeliga och behandliga gargåeliga vision вы васи дочь или суместик дохоч. Были моменты, когда Хамид оказывался в центре перестрелок, но он никогда не рассказывал об этом матери и родным, чтобы не расстраивать их. Его часто вспоминают как самого отзывчивого брата. Погибли тысячи защитников Отечества. Их подвиги навсегда вошли в историю. Именами героев называют улицы и школы. Им строят памятники. И живые цветы здесь не только в праздники. Луиза Баснукаева, Халид Муфсаев. Новости. Урожая хватит на всех. Чеченские поля готовят для посева яровых культур. Только в Гудермесском районе ведется вспашка зяби более чем на 9000 гектаров земли. Рабочие трудятся как днем, так и ночью. Подробнее расскажет Алхазур Керимов. Медленно возвращая к жизни заснеженные поля, эта техника вспахивает почву до 20 гектаров земли в смену. За один только ход агрегат охватывает сразу 5 метров. За 10 лет работы Шамхан Джамалов, можно сказать, перерыл всю республику. Сложность работы зависит от почвы, а глубина вспашки от того, какие культуры будут засеяны, говорит он. На полях агрофирмы «Шовда» в селе Комсомольское в севообороте более 800 гектаров земли. Работать возможно только в морозную погоду. В противном случае техника может застрять в грязи, так что иногда приходится выходить в поле и ночью. А в такую погоду, когда температура там 5-6 до 10 градусов, пашется нормально, глыба разбивается. Так не каждый день получается, правда, одинаково сделать выработку. Есть намерение у нас
сеять монокультуры, в частности кукурузу для кормовых целей, обеспечения ойсхарской фермы. Зябливая вспашка способствует накоплению влаги в почве, что способствует хорошему урожаю даже при засушливой погоде. Уже в апреле здесь планируют начать работы по посеву кукурузы. Всего в Гудермесском районе ведется вспашка зяби более чем на 9000 гектаров земли. Ведутся работы по завершению подготовки почвы под посев яровых культур. 80% работы проведены. С поставленными сроками рабочие справляются. Агрофирма уже вспахала около 600 гектаров земли. Оставшиеся 250 планируют закончить через неделю, если разрешат погодные условия. Алхазур Керимов, Магомед Мударов, Денис Хавхаров. Новости. Карате, бокс, борьба, а теперь и ушу саньда. Чемпионат по этому виду спорта прошел в республике. В соревнованиях приняли участие свыше 100 чеченских спортсменов. Отмечу, Федерация ушу появилась в Чечне еще 5 лет назад. За поединками наблюдал Рамзан Каримов. Ушу саньда. Возможно, многие зрители впервые слышат про этот вид боевого искусства. Единоборство зародилось в Китае, и корни его уходят в далекое прошлое. Как вид спорта оно получило признание более чем в 70 странах мира, в том числе и в России. И популярность его с каждым годом только растет. Яркое доказательство тому многочисленные зрители в этом зале. Чтобы поддержать любимцев, сюда приехали из самых отдаленных уголков республики. За звание лучших здесь борются свыше 100 спортсменов. Представлены 4 возрастные категории. Самым младшим 13 лет, старшим 35. На кону место в составе сборной республики, которая поедет в начале марта на первенство и чемпионат СКФО в Дагестан. А уже там чеченские бойцы поспорят за право выступать в тех же соревнованиях, но уже на всероссийском уровне, которые начнутся в конце того же месяца. Самое такое важное событие в этом году, что в сентябре чемпионат мира по ушу саньда впервые в истории состоится на территории России, в городе Казань. И у нас огромное желание, чтобы наши воспитанники попали на этот чемпионат в составе сборной России. Федерация ушу в Чечне появилась 5 лет назад. С тех пор в республике каждый год проводятся соревнования по этому виду спорта. В декабре 3 наших спортсмена завоевали серебряные медали на Кубке России, а 9 чеченских судей получили высокие категории. Развитие ушу в регионе отмечает Ильич Курбанов. Число занимающихся ушу в республике с каждым годом растет. В китайском единоборстве привлекает сочетание разных техник и бойцовских приемов, рассказывают спортсмены. С малых лет начинал с бокса, боксом занимался, а теперь ушу саньда занимаюсь. Ну, так нравится, спорт понравился, поэтому пришел. Уже 2 года как занимаюсь. Но сегодня у меня первые соревнования. Тут чисто ударник нужен. Вот поэтому мне нравится выступать как ударник, поэтому так выбрал. В итоге в каждой весовой категории определился победитель. Всего их 30. Лучшие из них поедут на соревнования в Буйнакск. Рамзан Керимов, Магомед Мударов и Денис Хавхаров. Новости. Турпал Такаев победил Абдрахмане Кулибали. Чеченского бойца в аэропорту Грозного встретили одноклубники и друзья. Бой известных кикбоксеров прошел в рамках международного турнира Гран-при Китек в Москве. Поединок рейтинговый. Такаев одержал над французским соперником яркую победу. Отмечу, что Абдрахмане очень опытный кикбоксер, на счету которого около 80 боев. Из них 58 он выиграл. Победой над Кулибали Турпал Такаев занес в свой актив 35-ю победу. Бой был сложным, скажем так, подготовка была немножко выбрана неправильно, мною даже, скажем, есть какие-то упущения. Но, в принципе, сборы прошли отлично, и физики хватило, чтобы, скажем, вытянуть все 3 раунда и перебить. Все прошло по плану, но чуть-чуть такие были моменты, которые Турпал пропускал удары, и это... Над этим мы будем работать, и у нас все условия над этим, чтобы работать. Я думаю, в следующий раз Турпал должен выступить еще лучше. Неделю отдохнет он, и у него идет старт чемпионат России, который пройдет в Грозном впервые, и этим соревнованием он готовится.
Победителя рейтингового поединка в Москве поздравил президент Федерации кикбоксинга Чеченской Республики. Мухаммад Эми Ахмадов отметил, что блестящее достижение чеченских спортсменов – заслуга главы региона, который создает все условия для спорта. Собравшиеся также обсудили детали прошедшего поединка, а также предстоящие бои Турпала Токаева. Это были все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.